السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الاستقامة سبيل الفلاح ووعد أهلها بالأمن والصلاح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر عباده بالثبات على دينه وحذرهم من الانتكاس بعد الطاعة والهداية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان أشد الناس عبادة وأعظمهم ثباتا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن من أعظم ما أمر الله به عباده الاستقامة على دينه والثبات على طاعته حتى الممات. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عباد الله، إن الاستقامة على الطاعة من أعظم نعم الله على العبد، وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. الله سبحانه وتعالى ባላችሁ ቦታ ሁሉ አላሃችሁን አምላካችሁን ፍሩ፣ ተደብቃችሁም ከሰው ጋር መራሱ ብትሆኑ። ማወቅ ያለባችሁ ትልቁ ነገር ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣችሁ ትልቁ ጸጋ በሱ ዲን ላይ በሱ ሃይማኖት ላይ እንድትጸኑ ማድረጉ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ነገረን፣ ለመልእክተኛው የነገረው فاستقم كما أمرت ومن تاب معك። በአላህ ሃይማኖት ላይ በአላህ ዲን ላይ ጽና፣ አንተም እነዛም ደግሞ ወደ አላህ የተመለሱ አማኞችን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። በሌላ ቦታ ላይ يقول الله عز وجل በተለይ ይሄኛው በመከራ ሰዓት ላይ በችግር ሰዓት ላይ በጣም የአላህ እገዛ በሚያስፈልግ ቦታ ላይ የሚያስፈልግ የሚረዳክ ነገር በአላህ ዲን ላይ ምጽና ከሆነ አላህ ምን ይላል? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. النزاع أملاكاتشن جيتاتشن الله سبحانه وتعالى نيالو الله سبحانه وتعالى بعبادة نطيت يقزو كذا ثم استقاموا بذلك يتأنوا سوج لتوسن جزيار الله بعد عبادة لي الله أنت قزو بذلك يتأنوا سوج لك متفافا يدرسو روح لموتا بمجنك بد جيزي أتقبوا يالو سوج بمسكايو بد جيزي ቤተሰቦች የትኛው ሐኪም ቤት እንውሰደው፣ የትኛው ዶክተር እንጥራለት፣ አረ ውሃ አድርጉለት፣ አረ ከፍ አድርጉት፣ አረ ገሩ በሚባልበት ጊዜ እነዛ አላህን ተገዝቶ በአላህ ዲን ላይ ጸኑ ሰዎች ተተነዘሉ عليهم الملائكة የረህመት መላእክቶች እነሱ ላይ ይወርዳሉ። ለምን? እነሱ ለማበሰር ምን ለማለት እነሱን ያበስራሉ። አላ ተخاف ወይንም እንሄደው ፊት ለፊታችሁ የሚጠብቀን የቀብር ስቃይ እናልፈን የስራት የጀሃነም ይሄ ነገር እንዳትፈሩ። ወላ ተحزኑ ለልጆቻችን ቤት ለሚስ ምን ሆናሉ ብለም እንዳታዘኑ። وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
በእኛ እናንተ እናበስራችኋለን ለእናንተ ቃል የተገባላችሁ ምንም ጀነትን ብሎ መላእክቶች እንደዚህ አይነት ሰዎችን ያበስር ማንን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተገዝቶ በዛ ዲን ላይ የጸኑ ማለት ነው በአላህ ዲን ላይ መጽናትክ በአዱኛም በአኺራም ነጃ ሰላም እንድትወጣ የሚያደርግ ነገር ነው የሆነ ሰው ሱፊያን ኢብኑ አብዱላህ ተቀፊ ይባላል ሐዲስ في صحيح مسلم ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣና ጠየቃቸው ረሱል አላህ መልእክተኛ ወይ እሺ የሆነ ምከሩኝ ያ ምክር ከርሶ በኋላ ማንንም አትጠይቅም አንድ ምክር ከርሶ ፈልጋለሁ ከርሶ በኋላ ማንንም አትጠይቅም ምከርኝ አሏቸው በዚህ እንግዲህ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠቅለል ያለ ምክር መከሩት ምን አሉት قال قل آمنت بالله فاستقم بل أني بالله أمنيالله اللهم بعبادة يجزالله بلنا بزا حيموت لا يصنعوا يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام أيأتي قال أتر ያለች ናት ግን በውስጡ ትልቅ ምክርን ያዘች ናት በአላህ ዲን ላይ መጽናት በአላህ ዲን ላይ መቆየት ትልቅ ምክር ያለበት በዚህኛው ሐዲስ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናገኘው በአላህ ዲን ላይ መጽናት የአላህ ውዴታ እንድታገኝ ያደርጋል በአላህ ዲን ላይ መጽናት በሞት በመከራ ጊዜ ከዛ ከመከራ ሁኔታ እንድትድን ያደርጋል በአላህ ዲን ላይ መጽናት ቀልብ እንዲረጋጋ ያደርጋል በአላህ ዲን ላይ መጽናት ጀነት እንድታገኝ ያደርጋል ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ይላል إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ይባላል እነዛ በአላህ አምኖ በአላህ ዲን ላይ የጸኑ ሰዎች ፊት ለፊታቸው ይጠብቃል ብሎ አይፈሩ ከኋላችን ምንድነው የተሆነ ብሎም አያዝኑም በል እነሱ ይዘጋጀላቸው እነሱ የጀነት ሰዎች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል አሁን በቅርብ ከሁለት ቀን በፊት የነበረው ሁኔታ ታውቃላችሁ ሁላችሁ ደስ የሚል ነገር ሰላቱን በጀማዓ መስገድ መጾም ሰደቃ ቁርአን መቅራት መስጊድ መዋል መዛየር መፈቃቀር አይተናል ይሄ ነገር ግን እኛ ላይ መቆየት አለበት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ይላሉ ሐዲሳቸው ላይ حديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إن لكل عمل شرار ባሪያ የሚሰራው ማንኛውም ስራ የሆነ ንቃት የሚያገኝበት ሁኔታ ጊዜ አለ የሚነቃበት በንቃት የሚሰራው ولكل شرة فترة ያ ንቃት ደግሞ ጊዜ አለው አለ ሁሉ አይደለም ነገር ግን فإن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى በዛን ሰዓት በነሻጡ በንቃቱ ጊዜ በኔ ሱና ላይ ሆኖ ከሰራ ትክክለኛ መንገድን ተመራ ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላም ይነግሩናል ያለፉ ቀናቶችን العشر ذي الحجة ተመልከቱ እሳን ጥያቄ ሊጠይቃችሁ ራሳችሁን የምትጠይቁ መልሱ ለራሳችሁ ለኔ እንዳትነግሩ በአላህ ነው የምጠይቃችሁ ذي الحجة 10ኛው ቀን ላይ ጾም አበዛን ቁርአን መቅራትን አበዛን ሰረቃ መስጠትን አበዛን መዛየር መጠያየቅን መተዛዘንን መስጊድ ማዋል አበዛን ያን በማድረጋችን ቢላሂ አለይኩም ኢማናችሁ አልጨመረ ደስታን አላገኛችሁም መረጋጋትን አላገኛችሁም መራብ እንዳለ አላወቃችሁም ለቡሳ መስጊድ ተንቀልጠ ቁርአን መቅራት እንደምችል አላወቅበትም ሰዎችን መርዳት ትልቅን ደስታ እንድት አላወቅበትም መልሳችሁ ነዓም አው ካላችሁ በዚህ ነገር ለምን አትቀጥሉ ለምን በሳምንት አንድ ቀን አልጾሙ ለምን በየቀኑ ቁርአን ቢያት በትንሹ አንድ ይዘከሩ ለምን ሲያተቀመጡ ለተወሰነ ሰዓት ይሄኛው ኢማናችሁ ሁሌ በዛው እንዲቀጥል የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ወለذلك አምላካችን የምንገዛው አምላክ ዙልሂጃ ላይ ብቻ የሚመለክ አምላክ አይደለም ወረሙሉ አመቱ ሙሉ የሚመለክ አምላክ ولذلك بعض السلف ይላሉ ثواب الحسنة بعدها የሰራከው መልካም ነገር አላህ እንደተቀበለ ከሚያሳየው ነገር ቀጥለ መልካም ነገር መስተራከው ነው وعقوبة السيئات بعدها የመጥፎ ነገር ደግሞ ቅጣቱ ተመለሰ መጥፎ ነገር መስተራከው ይላል ከዚያ አኳያ
በአላህ ዲን ላይ መጽናት ያስፈልጋል። በተለይ የቁል ሐሰን አልበስሪ ኢነ አላህ ለም የጅዐል ዐመል ሙእሚን ዐጀለን ዱነ አልመውት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለአማኞች መልካም ስራ መስራትን ጊዜ አልገደበላቸውም እስኪሞቱ ድረስ እንጂ። ከዛ ምን አነበበ ወዕቡድ ረበከ ሐታ ያእቲየከል የቂን አላህን ተገዛ ሞት የምትባው ነገር መታ ያንተ ሩህ እስክታነፋ ድረስ አለ። ከዛ አኳያ ዒባደላህ በዙል ሒጃ ላይ የነበራችሁ መልካም ነገር በዛ ላይ ጽኑ፣ ወደ ኋላ እንዳትመለሱ። ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀድሞ አስጠንቅቆናል። ወላ ተርተዱ ዐላ አድባሪኩም ፈተንቀሊቡ ኻሲሪን ወደ ኋላችሁ እንዳትመለሱ። ወደ ኋላ የምትመለሱ ከሆነ ትከስራላችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለዛም የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሌ አምላካቸውን አላህን ይለምናሉ። ምን በማለት ያ ሙቀሊበል ቁሉብ ሰቢት ቀልቢ ዐላ ዲኒክ ያ ጌታዬ ወይ ቀልብ እንደፈለክ ምታቀያይረው የሆንኩ አምላክ ወይ ቀልቤን በአንተ ዲን ላይ አጽናልኝ በማለት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ይለምኑ ነበር። ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ ይህን ነገር ስትሰማ ደነገጠች። እንዴ የሰዎች ቀልቦች ይቀያየራሉ እንዴ ይለዋወጣሉ እንዴ ብላ ጠየቀች። فقال النبي عليه الصلاة والسلام አታቂም እንዴ ማንኛውም የባሪያው ቀልብ እኮ በአላህ እጅ ውስጥ ነው ያለው። አላህ እንደፈለገ በፈለገበት ሰዓት ሊያቀያይር ይችላል ብሎ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መለሱ ላት ማለት። ከዛ አኳያ በአላህ ዲን ላይ መጽናት በጣም ትልቅ ክብር ነው። ወለዛሊከ ሰለፎች በጣም የሚፈሩ ነገር አለ። አማኞች በተለይ መልካም ነገር ሰራን ብሎ ተኩራርተው አይቀመጡም፣ ይፈራሉ። ولذلك لما نزل قول الله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة እነዚያ መልካም ነገር የታዘዙ ነገር ሰርቶ ቀልባቸው የሚፈራ የሚል ቁርአን ላይ በወረደበት ጊዜ ኡም አልሙእሚኒን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ في سنن الترمذي وابن ماجه የመጣ ሐዲስ ላይ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቀች። እነዚያ የሚፈሩ የተባሉት አሁን الذين يزنون ويسرقون ዝሙት የሚሰሩ የሚሰርቁ የሚያጭበረብሩ ናቸው እንዴ ብላ ጠየቀች። فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم እነ ሰዎች እኮ ሰላት የሚሰግዱ ጾም የሚጾሙ ሰደቃ የሚሰጡ ነገር ግን የሰሩት ነገር አላህ እኮ ላይቀበል ይችላል ብሎ የሚፈሩ ነው ብሎ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመክሯታል። ከዛ አኳያ በአላህ ዲን ላይ መጽናት አስፈላጊ ነው። ዒባደላህ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ከዛ አኳያ በአላህ ዲን ላይ መጽናት አስፈላጊ ነው። ነገር ግን በአላህ ዲን ላይ መጽና የሚያግዘን ነገር ምንድነው? አስባቦቹ ምክንያቶቹ ምንድናቸው? አንደኛ የምትሰራውን ነገር ለአላህ ብቻ ተስራ ኢኽላስ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ሰላትክን አምስት ሰላት በአግባቡ በጀማዓ ስገድ። ሶስተኛ ቢያንስ ሁሌ በየቀኑ ቁርአን ቅራ፣ በተለይ እያስተነተንከው። አራተኛ አፍክ ምላስክ አላህ ዚክር መራቅ የለበትም። ዚክርን አብዛ፣ ሁሌ አላህን አስታውሰው። ሌላኛውና ትልቁ አምስተኛው አዱዓ አላህን ለምን ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚለምኑ አሳልፈናል። ሌላኛው ስድስተኛውና የመጨረሻው ከመጥፎ ጓደኛ ራቅ። ወደ መጥፎ ቦታ ከሚያርቅ ጓደኛ ራቅና ጥሩ ጓደኛ ያዝ። ወደ ሰላት፣ ወደ ቁርአን፣ ወደ ጾም፣ ወደ ኸይር ነገር የሚጠራክ ጓደኛ ያዝ። ሌላኛው የመጨረሻው መዋኒዕ ኢስቲቃማ በአላህ ዲን ላይ እንዳጸና የሚያደርግ መሰናክሎች አሉ። ምንድን ናቸው? አንደኛው ወንጀል ነው። ወንጀል መሰራ ከሆነ በአላህ ዲን ላይ መጽናት አትችልም፣ ከወንጀል ራቅ። ሁለተኛው መጥፎ ጓደኛ መያዝ፣ ወደ ከረምቡላ፣ ወደ ጫት፣ ወደ ሺሻ፣ ወደ ሴት፣ ወደ ሐራም ቦታ መንገድ ላይ እንድትቆም ካፌ እንድትቆም የሚያደርግህ መጥፎ ጓደኛ ከሱ መራቅ አለበት። ይሄ ከሱ ጋር ከመጥፎ ጓደኛ የምትውል ከሆነ ከዲን እንድትርቅ የሚያደርግ ነገር ነው። ወከዛሊከ ደግሞ ዒባዳ ሰርተ ከዒባዳ የምታቋርጥ ከሆነ ኢስቲቃማ እንዳይኖር የሚያደርግ ነው። ሌላኛው ቀልብክ
ሐሳቡ ሁሌ ዱንያ ብቻ ከሆነ ምን ይስራ ልስራ ምን መኪና ልግዛ ምን ቤት ልስራ ብለው ሁሌ ቀልብ ከዱንያ ብቻ ከሆነ ከአላህ ዲላ እንድትርቅ የሚያደርግክ ነገር ነው። ኢባደላህ إن الله يأمركم أن تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة ولا تجعلنا من المنتكسين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين هذا أقم الصلاة